नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत पंचम स्कंध षड्विंशोऽध्याय। परीक्षित उवाच विचित्र गति लोकंकर तुम्भे कहिल मुनिवर। एक था संशय मो मने एबे कहिबा विद्यमाने। एबे कहिबा फल भाव जेमन्ते तरई अर्णव। श्रीशुक उवाच त्रिगुणे विचित्र हुई शुण परीक्ष मन देई। कर्तार मते फल पाई श्रद्धा अश्रद्धा बेनी होई। सात्विक कर्मी हुए सुखी राजस कर्मी सुखी दुखी। तामस दुखी जे विमूढ़ ए तत्व बुझे नाही मूढ़। जेते अधर्म कारीगण सदा जे तमर अधीन। तमो गुणरु एहि व्रत लभंती फल विपरीत। सकल एक भाव होई केबे हें केहि न भजई। ए अनंतरे एबे शुण निषिद्ध धर्म लक्षण। धर्म अधर्म बेनिमत श्रद्धा अश्रद्धा जे विदित। समान कर्म फलमान काहारी नुहई राजन। जेते अविद्या काम्य कर्म एहा लक्षण परिणाम। गति जे सत सत मत प्रवृत्त हुए परीक्षित। एहार गति अगोचर विस्तारी वर्णिबु अपर। हरि हरि बोल। परीक्षित उवाच भूमुनि त्रिलोक बाहारे नरक किबा अंतराळे। किबा त्रिभुवन मध्यरे कहिबा सावधाने मोरे। श्रीशुक उवाच से तत्व तु शुण। श्रीशुक उवाच से तत्व शुण तु राजन। कहन्ति ऋषि हृष्ट मन। त्रिजगतर अंतराळ दक्षिण दिगे महिपाळ। भूमिर तले जल परे अग्निस्वात् सभा तहिरे। सकल पितृगण जेते स्वगोत्र कल्याण निमन्ते। जहि बसंती हे राजन तहि अंतक भगवान। अन्ते जीवकु से नियंती जम पुरुषे दंड द्यंती। दोष जे कर्म अनुसरी जे प्राणी जहा थाई करी। भगवत आज्ञा लंघिण विपथे जे करे गमन। ताहांकु नेई दंड धर दंड जे दियंती अपार। एकविंशति परकारे नरके अछंती जहिरे। जे रूप जे नाम लक्षण कहिबा शुण हे राजन। अंधकूप जे 80 पत्र शुकर मुख कालसूत्र। रौरव महाजे नरक अंधता मिश्र कुंभीपाक। तामिश्र जे कृमि भोजन संदंश तप्त सूर्मी नाम। वज्रकंटक शालमल बैतरणी महिपाल। प्राणरोध जे विशसन पुयोदसार मेयादन। अपरे अविचिराजन लालाभक्ष जे अयपान। शूलप्रोतक्षार कर्दम जेवा रक्षुगण भोजन। अवट्ट निरोधन आर
দ্বন্দ্ব সুখ নামে অপর সূচি মুখ পর্যাবর্তন অষ্টবিংশতি এহু নাম এ যে নরক মহিপাଳ বিবিধ জাত নারস্থଳ পর স্ত্রী অপত্য ধন যে প্রাণী কর ইহরণ যে কাଳ পাশে বন্দী হই যমর পুরে দুঃখ পাই তামিশ্র নরকে পড়ই নানা যাতনা সে ভুঞ্জই ক্ষুধা পিপাসারে পীড়িত হই সে দণ্ডরে তাড়িত নানা তর্জনা যে প্রহার যেতে যাতনা ভয়ঙ্কর পরম কষ্ট পাই তহি ক্ষণ ক্ষণকে মোহ যাই অন্ধতামিশ্রে এ প্রকারে যাতনা প্রাণী ভোগ করে কপটে পর দ্বারা হরি যেবে তামিশ্রু নৌ বুড়ি দেবে পড়ই সে যে তহি যাতনা সিন্ধুরে বুড়ই নষ্ট হুই মতি তার দৃষ্টি নাশই নৃপবর মুহি মোহর ভাব বহি প্রাণী দ্রোহকু যে চিন্তই কুটুম্ব পাই হিংসা বহি সে প্রাণী রৌরবে পড়ই সে জীব হিংসন্তি সংসারে তাহাঙ্কু পর যে লোকরে রৌরব মূর্তি জীব হই সেঠারে তাহাঙ্কু হিংসই মহারৌরব এহি মত যহি ক্রূর জীব বিদিত তহিরে যে প্রাণী পড়ই রৌরব ক্রব্যাদতা খাই যে নর পশু পক্ষী মান প্রাণ থাউ করে রন্ধন রাক্ষসু বଳି ସେହି ହୋଇ କୁମ୍ଭୀ ପାକରେ ସେ ପଡ଼ଇ ତପତ ତୈଳେ ତାହାର ରନ୍ଧନ ହୁଅଇ ଶରୀର କାଳସୂତ୍ର ନରକ ନାମ ବିସ୍ତାର ଅୟୁତ ଯୋଜନ ତାମ୍ରମୟ ଯେ ଭୂମି ତାର ଉପରେ ଥାଇ ଯେ ଭାସ୍କର ଅଧୋଭାଗରେ ଅଗ୍ନି ଥାଇ ଏମନ୍ତ ନରକ ଅଟଇ ଯେ ନର ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା କରେ ସେ ତହିଁ ପଡ଼ଇ ନିର୍ଭରେ ତପତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଫୁଟଇ ତହିଁରେ ସେ ଦଗ୍ଧ ହୁଅଇ କ୍ଷଣକେ ଉଠଇ ଲୋଟଇ ବସଇ ବ୍ୟାକୁଳେ ଧାମଇ କ୍ଷୁଧା ପିପାସା ପୀଡ଼ା ମାନ କ୍ଷଣକେ ହୁଏ ଅଚେତନ ପଶୁର ଦେହେ ରୋମ ଯେତେ ବର୍ଷ ତାବତ ସେହି ମତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯାତନା ଭୁଞ୍ଜଇ ସେ ପ୍ରାଣୀ ତହିଁ ପଡ଼ିଥାଇ ଯେ ନିଜ ଧର୍ମ ପଥ ଛାଡ଼ି ବେଦ ବଚନ ନିନ୍ଦେ ହୁଡ଼ି ପାଷାଣ୍ଡ ବୋଲି ତାକୁ କହି ଅସି ପତ୍ରରେ ସେ ପଡ଼ଇ ଲୌହ ମୁଦ୍ଗର ତା ଉପରେ ପ୍ରହାର କରନ୍ତି ନିର୍ଭରେ ଅଦୋଷେ ଦଣ୍ଡନ୍ତି ଯେ ନର ପାପ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ତମ ଘୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାପ ରାଶି ବହି ଶୁକର ମୁଖେ ସେ ପଡ଼ଇ ତହିଁରେ ପୁରାଇ ନିର୍ଭରେ ନାନା ଆୟୁଧର ପ୍ରହାରେ ଇକ୍ଷୁଦଣ୍ଡର ପ୍ରାୟ କରି ତାକୁ ପେଶନ୍ତି ଦଣ୍ଡଧାରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକୁ ସେ ପାଇ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ମୋହ ଯାଇ ଏ ଯେ ସଂସାରେ ନର ଦେହି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ଦେଇ ହିଂସଇ ଜ୍ଞାନହୀନ ମତେ ସନ୍ତାପ ଲଭଇତେ ମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ପରଲୋକେ ଯାଇ ଅନ୍ଧକୁ ପରେ ପଡ଼ିଥାଇ ଯେ ଗ୍ରାସ ନ ବାଣ୍ଟି ଭୁଞ୍ଜଇ ବାୟସ ତୁଲ୍ୟ ତାକୁ କହି ନରକ ଯେ କୃମି ଭୋଜନ ନରକ ମାନଙ୍କେ ଅଧମ ଶତ ସହସ୍ର ଯେ ଯୋଜନ ଯେ କୁର୍ମି କୁଣ୍ଡ ପରିମାଣ ତହୁଁ ପଡ଼ଇ ଯେହୁ ନର ଉଗ୍ର ଯାତନାର ଯେ ଘର କୃମିକୁ ଭକ୍ଷଇ ସେ ଜନ ତାକୁ ଭକ୍ଷନ୍ତି କୃମିମାନ
যাবত কর্মক্ষয় নোহে তাবত তহি সেহু রহে। বিপ্রর দ্রব্য যে হরই সদংশে পীড়া সে লভই। অগম্যা স্ত্রী যে গময়ী তপ্ত সুর্মিরে সে পড়ই। নারী বা অগম্য পুরুষে চিত্ত বড়াই রতি আসে। তপত লৌহ মূর্তিমান তাকু କରାନ୍ତି আলিঙ্গন। পুরুষ রূপ স্ত্রী ঠারে স্ত্রীয়ে পুরুষ ব্যবহারে। অগম্য পশ্বাদিগমন করই পাষাণ্ড যে জন। বজ্রকণ্টক শাଳଳୀରେ আরোহ କରାନ୍ତି তাহারে। যে রাজপুরুষ অপর କରନ୍ତି ধর্ম সেতু দূর। ধর্ম আচরে যেহু নর ତାଙ୍କୁ ହିଂସନ୍ତି ଯେ ପାମର। ସେ ଅନ୍ତେ ବୈତରଣୀରେ ପାପିଷ୍ଠେ ପଡ଼ନ୍ତି ନିର୍ଭରେ। ନିରୟ ପରୀକ୍ଷା ଯାହାର ହେମନ୍ତେ ଯେଉଁ ନଦୀବର। ତହିଁରେ ଜଳ ଜନ୍ତୁମାନ ପାପୀଙ୍କୁ କରନ୍ତି ଭକ୍ଷଣ। ମୂତ୍ର ପୁରିଷ ଯେ ଶୋଣିତ ନଖ ମେଦ ଅସ୍ତି ବହୁତ। ଏଥି ପଡ଼ିଣ ତାପ ପାଇ ବାସନା କର୍ମ ସୁମରଇ। ବୃଷଳୀ ଗମନ ଯେ କରେ ଶୌଚ ଆହାର ପରିହରେ। ନିର୍ଲଜ ଭାବକୁ ବହଇ ନିତ୍ୟ ନିୟମକୁ ଛାଡ଼ଇ। ଅନ୍ତେ ସେ ପୁୟୋଦେ ପଡ଼ଇ ଶ୍ଳେଷା ଯେ ମଳମୂତ୍ର ଯହିଁ। ଅତି ବିଭତ୍ସ ଯେ ଭୋଜନ ତାହାକୁ ଭୁଞ୍ଜଇ ସେ ଜନ। ମୃଗୟା ବିହାରେ ଯେ ନର ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇ ବାରମ୍ବାର। ମୃଗାଦି ବାଳ ପଶୁମାନ ବହୁତ ମାରନ୍ତି ରାଜନ। ବିବିଧ ବାଣେ ଯମଦୂତ ତାକୁ ପ୍ରହାରନ୍ତି ବହୁତ। କପଟ ଯଜ୍ଞେ ଯେହୁ ନରେ ଦମ୍ଭ ଆଚରି ପଶୁ ମାରେ। ସେ ଲୋକ ବିଶୋଷଣ ନାମେ ନରକେ ପଡ଼ନ୍ତି ସେମାନେ। ପତ୍ନୀ କି ରେତକୁ ପିଆଇ ଯେ ଜନ କାମବଶ ହୋଇ। ଅମୂତ୍ର ରେତ ଯେ କୁଲ୍ୟାରେ ରେତକୁ ପିଆନ୍ତି ତାହାରେ। ଯେ ନର ଗୃହେ ଅଗ୍ନି ଦେଇ କପଟେ ଗରଳ ଭୁଞ୍ଜାଇ। ସେ ପରଲୋକ ଯେବା ଯାଇ ବିବିଧ ଯାତନା ଭୁଞ୍ଜଇ। ଉଗ୍ର ଦଶନ ଶ୍ୱାନ ସତ ତାକୁ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଅବିରତ। ସାକ୍ଷ୍ୟରେ ମିଥ୍ୟା ଯେ କହଇ ଅବିଚିନର କେ ପଡ଼ଇ। ଅଧକୁ ହୁଅଇ ତା ଶିର ନରକ ଭୁଞ୍ଜଇ ପାମର। ଯାହାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯେଉଁ ଜନ ସେ ତାଙ୍କୁ ନ କରେ ବନ୍ଦନ। କ୍ଷାର କର୍ଦ୍ଦମେ ସେ ପଡ଼ଇ ବହୁତ ଯାତନା ଭୁଞ୍ଜଇ। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ନର ମେଧ କରେ ଦେବତା ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାରେ। ସ୍ତ୍ରୀ ବାଳକ ପଶୁ ମାରେ ଡାକିନୀ ରୂପେ ସେ ସଞ୍ଚରେ। ସେହି ବାଳକ ପଶୁମାନେ ପ୍ରବେଶୀ ଯମର ସଦନେ। ରାକ୍ଷସ ରୂପକୁ ଆଚରି ଶୋଣିତ ପିବନ୍ତି ତାହାରି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର କତ ଖାଇ ହୁଅନ୍ତି ମଦେ ମତ। ନାଚନ୍ତି ଗାୟନ୍ତି ହରସେ ଯେମନ୍ତ ରାକ୍ଷସ ପୁରୁଷେ। ବିବିଧ ରଜ୍ଜୁର ପ୍ରକାରେ ଯେ ନର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଅରଣ୍ୟରେ। ବିଶ୍ୱାସୀ ପଶୁଙ୍କୁ ମାରଇ ସେ ନର ନରକେ ପଡ଼ଇ। ପାଶେ ବନ୍ଧନ ହୋଇ ସେହି କ୍ଷୁଧା ତୃଷାରେ ପୀଡ଼ା ପାଇ। ବୃକ କୁକୁର ଗୁଧ୍ରଗଣ ତୁଣ୍ଡରେ କରନ୍ତି ତାଡ଼ନ। ବିବିଧ କ୍ଲେଶ କୁଲ ଭଇ ଆପଣା କର୍ମ ସୁମରଇ। ଉଗ୍ର ସ୍ୱଭାବ ଯେଉଁ ନରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଉଦବେଗ କରେ। ନନ୍ଦ ସୁକ ଘୋର ନରକେ ପଡ଼ନ୍ତି ଯାଇ ପରଲୋକେ। ପଞ୍ଚ ବା ସପ୍ତ ମୁଖ ଯାର ହେମନ୍ତ ଦନ୍ତ ଶୁକବର।
ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ତହିଁରେ ଭକ୍ଷନ୍ତି ସେ ପାପୀ ଶରୀରେ ଯେ ଗର୍ତ୍ତ ଆଦି କଷ୍ଟସ୍ଥଳେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ଥୋଇ ଅବହେଳେ ଦ୍ୱାର ରୁନ୍ଧଇ ମୁଦ ଦେଇ ସେ ନର ନର କେ ପଡ଼ଇ ଗର୍ତ୍ତେ ପାମରଙ୍କୁ ଥୁଅନ୍ତି ସଧୁମ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରେ ଦିଅନ୍ତି ପୂର୍ବେ ଯେ ଆସି ଯାଇ ନାହିଁ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆସଇ ଗୃହେ ନ ରଖି ତାକୁ ଯେବେ ଅବଲୋକଇ କ୍ରୋଧ ଭାବେ କର୍କଶ ବାକ୍ୟ ତାକୁ କହି ଅନ୍ତେ ସେ ନରକେ ପଡ଼ଇ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ଯେ ଗୁଧ୍ରକଙ୍କ କାକ ସହିତେ ଯେ ବାବକ ଦୀର୍ଘ ଚଞ୍ଚୁରେ ଚିରି ତାର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଳନ୍ତି ନୃପବର ଯେ ଅହଙ୍କାରେ ଛନ୍ନ ହୋଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କି କଟାକ୍ଷେ ଚାହାଇଁ କୁଟିଳ ହୃଦୟ ଭାବରେ ଜୀବର ମନ୍ଦକୁ ଆଚରେ ଅନ୍ତେ ସେ ଯାଇ ପରଲୋକେ ପଡ଼େ ନରକ ସୂଚି ମୁଖେ ତହିଁରେ ପାପୀର ଶରୀର ପୀଡ଼ନ୍ତି ଯମର କିଙ୍କର ହେମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ରାଜନ ଶତ ଶତ ନରକମାନ ଅଛନ୍ତି ଯମର ସଦନ ତହିଁ ପାପୀଙ୍କ ନିଜ ସ୍ଥାନ। ହରି ହରି ବୋଲ। ଯେ ଯେତେ କର୍ମ ଆଚରଇ ସେ ରୂପେ ଫଳ ସେ ଭୁଞ୍ଜଇ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ଲକ୍ଷଣ ଆଗେ ତ କହିଛୁ ରାଜନ ଏ ଚତୁର୍ଦଶ ଭାଗ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କୋଶ ଏ ବୋলাই ପୁରାଣ ଅନୁମାନ କରି ତୁମ୍ଭରେ କହିଲୁ ବିସ୍ତାରୀ ଯେ ଭାଗବତ ନାରାୟଣ ମହାପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଗରିଷ୍ଠ ରୂପ ତାହାଙ୍କର ମାୟା ଗୁଣରେ ନୃପବର ଯେତେକ ବର୍ଣ୍ଣିଲଇ ମୁହିଁ ସକଳ ରୂପ ସେ ଅଟଇ ଯେ ନର ଶ୍ରଦ୍ଧାବନ୍ତ ହୋଇ ପଢ଼ଇ ଶୁଣଇ ଶୁଣାଇ ସେ ସାଧୁ ଭକ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ନର ପରମ ଆତ୍ମା ଯେ ଈଶ୍ୱର ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ରୂପଟି ଯାହାର ପରମ ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ଯେ ପର ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମତର ଦେବଙ୍କୁ ଯାହା ଅଗୋଚର ସୁଗତି ଲଭଇ ସେ ଜନ ପରମ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଜୀବନ ଦ୍ୱୀପବରସ ନଦୀ ଗିରି ସର୍ବସମୁଦ୍ର ଦଣ୍ଡଧାରୀ ପାତାଳ ଦିଗ ଯେ ନରକ ଭାଗଲ କ୍ଷଣ ଯେତେ ଲୋକ ଈଶ୍ୱର ସ୍ଥୂଳ ଯେ ଶରୀର ଆଶ୍ରୟ ସକଳ ଜୀବର ଏ ସର୍ବ ବିଭାଗ ପ୍ରକାରେ ଭୋ ନୃପ କହିଲୁ ତୁମ୍ଭରେ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ସୁଧାରସ ସାଦରେ ପିୟ ସାଧୁ ପ୍ରାଣୀ ତରିବ ଭବତରଙ୍ଗିଣୀ ଏ ଯେ ସଂସାର ସିନ୍ଧୁ ଘୋର ଦୁଷ୍ଟ ଜନରେ ଭୟଙ୍କର ପାଦ ପଲ୍ଲବ ଯୁଗ ଧରି ସୁଖେ ତରିବ ଭବବାରୀ ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ତ୍ରାହି କରିବେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଭାବେ ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ଭାବେ
त्राहि करिबे भावग्राही। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे नरकानुवर्णनं नाम षड्विंशोऽध्यायः। पंचमस्कन्धः समाप्तः। भीमस्यापि रणे भंगो मुनेरपि मतिभ्रमः। यदि शुद्धं अशुद्धं वा मम दोष न विद्यते। हरि हरि बोल।